Now we are discuss about in the menstrual cycle, the process of ovulation. So how to produce the ovules or the egg cells in the ovary. The cyclic events that takes place in the rhythmic fashions during the reproductive periods of women's lives is called as a menstrual cycles. It is a rhythmic periods or a rhythmic cycles during the reproductive phases of the females in the human beings. The human females that a menstrual cycle starts at the age of 11 to 13 years, which mark the onset of the puberty, is called as menarche. Menarche is an initiation of the menstrual cycles, and the cases around the 45 to 50 years of the age, and this stage is termed as a menopause. A menopause is a terminate of the menstrual cycles. Terminate of the menstrual cycles is known as the menopause, the age of 48 to 15 years. The reproductive period is marked by the characters events repeat almost every month in the physiological normal women, 28 days within the minor variations in the form of a menstrual flow. The reproductive periods are marked by the characteristic event, repeated almost every month. The every month is a repeated event or rhythmic cycles. The physiological normal women, physically normal women's so every month rhythmic run agakudi or cycle in the menstrual cycles when for a 28 days within the minor variations. So normally every 28 days once in the rhythmic cycles start agi complete agum. ஓகேங்களா, இதில் மைனர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம், ஒரு 2 to 3 டேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மைனர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். 28 டேஸ்ன்றது 29 டேஸாவோ 30 31 டேஸாவோ இல்லை 26 27 டேஸாவோ மைனர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எ menstrual flow, the menstrual cycles consist of a 4 phases. ஸோ இந்த menstrual cycles பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக 4 phases-ஆக கன்சிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா menstrual or a destructive phase. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் menstrual phase or destructive phase அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் ஒன் follicular or a proliferative phase. ஓகேங்களா, ஸோ follicular phase or proliferative phase. Then third one ovulatory phase. Fourth one luteal phase or a secretory phase. ஓகேவா, ஸோ menstrual periods தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா menstrual phase அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then follicular or proliferative or the developmental phase. ஓகேங்களா, எக்ஸல்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கான பீரியட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் ப்ரொலிபரேட்டிவ் ஃபேஸ். ஓவலேஷன் ஃபேஸ், ஓவரி ரிலீசஸ் த ஓவம். ஸோ ஓவரியை ஓவத்தை ஆர் எக் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஓவலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஃபேஸை ஓவலேட்டரி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் போஸ்ட் ஓவலேஷன் ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லியூட்டல் ஃபேஸ் ஆர் செக்ரட்டரி ஃபேஸ். ஓகேவா, லியூட்டல் ஃபேஸ் ஆர் செக்ரட்டரி ஃபேஸ். இந்த ஓவம்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இந்த ஃபேஸ் நம்ம செக்ரட்டரி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த 4 ஃபேஸஸில் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் என்னென்ன ஈவெண்ட் நடக்குது, ஸோ அதில் ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது, ஸோ இதுக்கான ரிலேட்டட் ஹார்மோன்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஸோ ஃபேஸஸ் menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. 4 phases இருக்குது. டேஸ், இந்த menstrual phase நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ menstrual cycles டோட்டலாக 28 days இஸ் a rhythmic cycle அப்படின்னு பார்த்தோம். அது கண்டினியூஸாக அப்டேட் எவ்ரி 28 டேஸ்க்கு அடுத்து கண்டினியூஸாக அந்த சைக்கிள் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அப்படி ரன் ஆகக்கூடிய அந்த 28 டேஸ் சைக்கிள்ஸில் இந்த 4 ஃபேஸஸ் எந்தெந்த டேஸில் என்னென்ன சைக்கிள் ஃபேஸஸ் நடக்குது அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு menstrual phase அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 days. ஓகேங்களா, இந்த menstrual phases பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 days இருக்கும். தென் follicular phase பார்த்தீங்கன்னா 6th to 13th day. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த 5 days menstrual phases முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து 6th டேலேருந்து 13th டே வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா follicular phase. ஓகேங்களா, ஸோ follicular phase. தென் ovulatory phase பார்த்தீங்கன்னா 14th டே. எக்ஸாக்டாக இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பீரியடில் menstrual cyclesல 14th டே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எக் ரிலீஸ் ஆகும் ஃப்ரம் தி ஓவரி. ஓகேவா, ஸோ ஓவரியிலேருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது 14th டே. luteal phase 15 to 28 days. ஓகேங்களா, ஸோ ஆஃப்டர் ஓவுலேஷன் ஓவம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே 15th 28th டே வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு
இந்த luteal phase or secretory phase வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ்லையும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இன் ஓவரி, சேஞ்சஸ் இன் யூட்ரஸ் அண்ட் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து பாடியில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும், யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ். மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ்னு கூடியது வந்து 4 to 5 days. ஓகேங்களா? டே 1லேருந்து டே 4 or 5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ சேஞ்ச் இந்த ஓவரியில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமரி பாலிகல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பாலிகல்ஸ், அதாவது ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபார்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த கேமிட்ஸ். ஓகேங்களா? போத் மேல் அண்டு ஃபீமேல், மேல் கேமிட்ஸும் ஃபீமேல் கேமிட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் நம்ம கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். ஸோ அப்போது அந்த கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, எவ்ரி நியூ பார்ன் பேபிஸ் ஹேவிங் த நியூமரஸ் ஃபாலிகிள்ஸ் ஆர் எக்ஸ். ஓகேங்களா? நிறைய பிரைமரி எக்ஸல்ஸ் வந்து இருக்கும், மில்லியன் ஆஃப் எக்ஸல்ஸ் இருக்கும். பட் இதோட டெவலப்மெண்ட் உங்களோட லைஃப் பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ எவ்ரி மந்த் ஒன்லி 1 எக்ஸல்ஸ் ஃபார் மெச்சூர் இல்லைங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஒவ்வொரு எக்ஸல்ஸ் மட்டும்தான் மெச்சூர்ட் ஆகும். ஸோ அப்போது இதில் இந்த 4 to 5 days மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸஸில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் யர் பிரைமரி பாலிகல்ஸ், இந்த பிரைமரி பாலிகல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஓகேங்களா? யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரேக் டவுன் ஆஃப் த யூட்ரைன் எண்டோமெட்ரியம்ஸ் லைனிங் லீட் டு ப்ளீடிங். ஓகேவா? ஸோ இந்த யூட்ரஸ் என்னக்கூடியது என்ன அப்படின்னாக்கா கருப்பை, ஒரு ஃபியூட்டஸ் இருக்குல்ல, குழந்தை வந்து வளர்கிறதுக்கான ஒரு பிளேஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு இந்த யூட்ரஸ்கோட இன்னர் லேயர், அந்த ஜஸ்ட் லைக் ஏ சாக் ஆர் பவுச், ஒரு பவுச் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பவுச்சுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த ஃபியூட்டஸ் வந்து டெவலப் ஆகும், கரு வந்து வளரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த கரு வளராத அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கருப்பையோட இன்னர் லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா, யூட்ரஸோட இன்னர் லேயர், அது வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்ஸ் லீட் டு ப்ளீடிங். ஓகேவா? அந்த யூட்ரஸோட இன்னர் லேயர் எண்டோமெட்ரியம் வந்து பிரேக்கப் ஆகுது. ஓகேவா? சிதைஞ்சு போகுது, டீஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி டீஜெனரேட் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இட்ஸ் லீட் டு ப்ளீடிங். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து ப்ளீட் ஆகுது அந்த மென்ஸ்ட்ரல் பீரியடில். ஸோ ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, டிக்ரீஸ் இன் த ப்ரொஜெஸ்டரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன். ஓகேங்களா? ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டரான்ஸ் இஸ் எ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இந்த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸோட லெவல் வந்து கம்மியாகும். ஓகேங்களா? ஸோ டிக்ரீஸ் த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ். ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், கம்மியாகும் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸஸில். தென் அதுக்கடுத்து ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ் பாருங்கள், 6th to 13th day. ஓகேங்களா? மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ். ஸோ இந்த ஃபேஸில் என்ன ஆகும், a primary follicles grow to become a fully matured Graafian follicle. ஓகேவா? ஒரு இந்த இடத்துல வந்து பிரைமரி பாலிகல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, பாலிகுலார் ஃபேஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிடும். பிரைமரி பாலிகல்ஸ் க்ரோ டு பிகம் ஏ ஃபுல்லி மெச்சூர்ட் கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ், ஒரு ஃபுல்லாக மெச்சூர்ட் ஆன ஒரு கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஓவரியில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ். தென் சேஞ்சஸ் இன் யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு பாருங்கள். த எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட்டட் த்ரூ தி proliferation. இந்த இடத்துல எண்டோமெட்ரியம் வந்து நமக்கு பிரேக் டவுன் ஆச்சு இல்லைங்களா? ஸோ பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடுது அப்படின்னாக்கா, ப்ளீடிங்கில் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும், கம் அவுட் ஆகிடும். ஸோ அப்போது அந்த இடத்த டீஜெனரேட் ஆன எண்டோமெட்ரியம் வந்து திரும்பவும் ரீஜெனரேட் ஆகணும், திரும்பவும் உருவாகணும். ஓகேங்களா? திரும்பவும் உருவாகுது புதுசாக அந்த இடத்துல அந்த யூட்ரஸோட இன்னர் லேயர் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேஷன்ஸ் த்ரூ தி ப்ரொலிஃபரேஷன்ஸ். இந்த ப்ரொலிஃபரேஷன் ப்ராசஸால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து திரும்பவும் இன்னர் லியூமனாக ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, FSH அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்க்ரீஸ். FSH ஃபார் பாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். ஓகேங்களா? பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ், அந்த பாலிக்குலர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸும் தென் ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன்ஸோட லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. பட் பாலிகுலர் ஃபேஸில் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் பாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து ஓவுலேட்டரி ஃபேஸ். ஸோ 14th day. ஓகேங்களா? 14th டேயில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ் தான் வந்து இந்த ஓவுலேட்டரி ஃபேஸ்.
இதில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஓவரியில் the graphene follicles rupture and releases the ovum. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல நமக்கு மெச்சூர்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா கிராஃபியன் பாலிக்கிள், அந்த கிராஃபியன் பாலிக்கிள் வந்து ரப்சர் ஆகுது, வெடிக்குது, ஒரு உடையுது. உடைஞ்சிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதுக்குள்ளே இருந்து நமக்கு ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும், எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் ஓவரில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். யூட்ரஸில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது? இன்க்ரீஸ் த எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ். இங்கே புதுசாக ரீஜென்ரேட் ஆச்சு இல்லைங்களா எண்டோமெட்ரியம், இந்த யூட்ரஸோட இன்னர் லேயர், அந்த லேயர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா திக்காகும். ஓகேங்களா, எதுக்காக திக்காகுது அப்படின்னா இங்கே ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எக்கு ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து அது எங்கே வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த யூட்ரஸ்குள்ளே வந்து செட்டில் ஆகணும். ஸோ அப்போது அந்த இடத்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து டெவலப் ஆனால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி வந்து இந்த யூட்ரஸ்க்கு தேவை. ஸோ அதனால் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்ரியம் வந்து நல்லா திக்காகும். ஸோ இது யூட்ரஸில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். இந்த இடத்துல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா LH பீக், லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பீக் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக வந்து செக்ரீட் ஆகும். ஓகேவா, ஹை லெவலில் LH வந்து செக்ரீட் ஆகுது. தென் அதுக்கு அடுத்த ஃபேஸ், ஃபோர்த்து ஃபேஸ் லியூட்டல் ஃபேஸ். ஸோ 15 to 28 days. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஸோ எம்பெடட் கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் டெவலப்டு இன்டு எ கார்பஸ் லியூட்டியம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த எம்டி கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் இருக்குது. இந்த கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எக்கை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ எக்கை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த அவுட்டர் லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அந்த அவுட்டர் லேயர் தான் நம்ம வந்து எம்டி கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது எம்டி கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ். ஸோ அந்த எம்டி கிராஃபியன் பாலிகல்ஸ் டெவலப்டு இன்டு எ கார்பஸ் லியூட்டியம். அது வந்து என்னவாகும் அப்படின்னாக்கா கார்பஸ் லியூட்டியமாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகேவா, கார்பஸ் லியூட்டியம் இஸ் ஏ எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். அது ஒரு டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக ஆக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இந்த டைம்ஸில் யூட்ரஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். எண்டோமெட்ரியம் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் த இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ் இன் த ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப் எக் டேக்ஸ் பிளேஸ். இப்போ இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ்டு எக். இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஸோ அட்டாச் டு த ஃபர்டிலைசேஷன் எக் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் யூட்ரஸ்குள்ளே வரும். ஸோ யூட்ரஸ்குள்ளே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த யூட்ரஸ் வாலோட அட்டாச் ஆகும். ஓகேங்களா, எம்பட் ஆகும், அதில் புதைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இம்ப்ளான்டேஷன். ஓகேங்களா, இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்டிலைசேஷன்ஸ். அப்போ அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் வந்து இம்ப்ளான்டேட் ஆகிறதுக்கான பிளேஸை இது வந்து ரெடி பண்ணுது. இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்கர்ஸ் a corpus luteum degenerates. ஓகே, இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை. ஓகேங்களா, ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆனால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலை அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா does not occurs the corpus luteum degenerates. ஓகேங்களா, கார்பஸ் லியூட்டியம் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் வந்து டீஜெனரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ யூட்ரஸ் வால் ரப்சர்ட். அதுக்கடுத்து இந்த யூட்ரஸோட வால் இங்கே ரெடி ஆகிருக்கு இல்லையா, ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருந்தது இந்த எண்டோமெட்ரியம். ஓகே, இப்போ எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னும் போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து ரப்சர் ஆக ஆரம்பிக்கும். யூட்ரைன் வால் வந்து ரப்சர் ஆகுது, ப்ளீடிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெல்ட். ஓகேவா, இப்போது அந்த யூட்ரஸோட இன்னர் வால் எல்லாம் வந்து ரப்சர் ஆகிடுச்சு. ரப்சர் ஆன உடனே என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ப்ளீடிங்கோடு சேர்ந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் டீஜெனரேட் ஆகிருக்கு இல்லையா, இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம், அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ், தென் எண்டோமெட்ரியம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஸோ எக்ஸ்பெல்டு. ஓகேவா, ஸோ அந்த யூட்ரஸ்லேருந்து வந்து ரிமூவ் ஆகுது த்ரூ தி ப்ளீடிங் வழியாக இது எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த டைமிங்கில் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா LH அண்ட் FSH டிக்ரீஸ். ஓகேங்களா, லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கார்பஸ் லியூட்டியம் ஸோ ப்ரொடியூஸ் த ப்ரொஜெஸ்டரான் அண்ட் இட்ஸ் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஃபாலோடு பை தி ஸோ டிக்ளைன்ஸ் இஃப் யர் menstrual bleeding occurs. ஓகேவா, LH அண்ட் FSH லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அண்ட் பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, கார்பஸ் லியூட்டியம் ப்ரொடியூஸ் த ப்ரொஜெஸ்டரான். கார்பஸ் லியூட்டியம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ப்ரொஜெஸ்டரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இட்ஸ் ஏ லெவல் இன்க்ரீஸ். இப்போ கார்பஸ் லியூட்டியம் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஜெஸ்டரானோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
followed by a decline if menstrual bleeding occurs. இப்போ progesterone level வந்து அதிகமாகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா menstrual bleedings வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. இதுதான் menstrual cycleல நடக்கக்கூடிய ஓவரால் சேஞ்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுக்கான டயக்ராம்ஸ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மட்டும் நமக்கு இங்கே டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா menstrual phase, proliferative phase, தென் தேர்ட் ஃபேஸ் வந்து ovulatory phase, ஃபோர்த் ஃபேஸ் வந்து secretory phase. ஓகேங்களா? ஃபோர்த் ஃபேஸ் வந்து secretory phase. ஸோ இங்கே 4 phases உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், FSH, இந்த க்ரீன் லைன்ஸ் வந்து FSH, தென் அதுக்கடுத்து எல்லோ லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா LH, தென் அதுக்கடுத்து ஈஸ்ட்ரோஜன், ரைட். இந்த ப்ளூ லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரோஜெஸ்டரான். இந்த 4 ஹார்மோன்ஸில் எந்தெந்த ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எந்த இடத்துல வந்து ஹை பீக்கில் இருக்குது, எந்த இடத்துல வந்து லோவாக இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்டிங்கைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பாலிக்கிள்ஸ், ஸோ பாலிக்கிள்ஸ் எப்போ டெவலப் ஆகுது, ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது அந்த பாலிக்கிள்ஸ் மெச்சூர் பாலிக்கிள் ஆகும். மெச்சூர் பாலிக்கிள்ஸ் வந்து எக்கை ரிலீஸ் பண்ணது ஓவிலேஷனில் எக்ஸாக்டாக 14 டேஸில். ஓகேங்களா? எக் ரிலீஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஸோ எம்டி கிராஃபின் பாலிக்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு கார்பஸ் லியூட்டியம். ஓகேவா? ஸோ அந்த எம்டி கிராஃபின் பாலிக்கிள்ஸ் நம்ம வந்து கார்பஸ் லியூட்டியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை எக் அப்படின்னாக்கா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜெனரேட் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட்டில் மென்ஸ்ட்ரல்ஸ் பீரியட் வழியாக அந்த ப்ளீடிங் பீரியடில் ஸோ இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம்ஸ் யூட்ரஸோட இன்னர் வால்ஸ் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம், தென் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெல்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ஸ். ஒரு நார்மல் ஆர் ஃபிசிக்கலி ஃபிட், ஓகேவா, ஃபிசிக்கலாக நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விமனோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ். ஓகேங்களா? ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ். ஸோ ரிதமிக் சைக்கிள். ஸோ எவ்ரி 28 days ஒன்ஸ் இந்த சைக்கிள்ஸ் வந்து ரிதமிக்காக நடக்கும். ஸோ இதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ஸ். அதில் நடக்கக்கூடிய 4 phases அண்ட் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம்.